సమగ్ర శిక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎస్పీఎస్ఆర్ నెల్లూరు డిస్టిక్ ఎం ఇంద్రసేనమ్మ ఫిజికల్ సైన్స్ సిఆర్టీ నందిపాడు కేజీబీవి దుత్తలూరు మండలం ఎస్పీఎస్ఆర్ నెల్లూరు డిస్టిక్. మై topic is 8th class second lesson friction. Continues the lesson. Activity 6. Friction produces heat. Rubbing the hands. Friction produces heat. ఘర్షణ వలన వేడి అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆ ఘర్షణ వలన వేడి ఏ విధంగా ఉత్పత్తి అవుతుంది అనేది మన రెండు హ్యాండ్స్ బాగా రఫ్ చేసినప్పుడు హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. రబ్బింగ్ ది హ్యాండ్స్. రబ్బింగ్ ది హ్యాండ్స్. స్ట్రికింగ్ ఏ మ్యాచ్ స్టిక్ against the surface of matchbox. Sticking a against the surface of matchbox. Surface of matchbox. Rub your palm against each other. Rub your palms against each other for a few minutes. How do you feel? How do you feel? Strike a match stick against the rough surfaces of matchbox. Against the rough surfaces of matchbox. What happens? In both the activities we observe because of the friction. In both the activities we observe because of the friction. Temperature of the surface increases. Temperature of the surface increases. Matchstick catches fire because of increase in temperature by friction. Increase in temperature by friction. Thus we can conclude that friction can produce heat. Conclude that friction can produce heat. Give some more examples where friction produces heat. Some more examples. Friction produces heat. The both activities we observe the because of the friction. ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఫ్రిక్షన్ కిందకే. thus we can concluded that friction can produce heat. Give some more examples where friction produces heat. You have probably heard heat space craft restoring to the earth. Restoring to the earth has to be protected by a heat. Should covering find out why. What is the material used as the heat slide? What is the material used as heat shield? We can conduct the friction can produce heat. You have probably heard that spacecraft running to the earth has to be protected by a heat. Soil covering find out why. What is the material? Increasing and decreasing friction. Increasing ఘర్షణ ఎక్కువ మరియు తక్కువ. Increasing and decreasing friction. How to
ఇంక్రీజ్ ఫ్రిక్షన్. హౌ టు ఇంక్రీజ్ ఫ్రిక్షన్. ఫ్రిక్షన్ అనేది ఏ విధంగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. టేక్ ఏ స్పూన్ అండ్ హోల్డ్ ఇట్స్ head. Take a spoon and hold his head. Broader portion in the left hand and hold the mid portion of the spoon and hold the mid portion of the spoon by the right hand and pull it towards the other end of the spoon. Take a spoon and hold it set in the left hand and hold the mid portion. Mid portion of the spoon. What do you notice? Now dip your right hand fingers in water. Do it again as said above. ఇప్పుడు మనం ఫ్రిక్షన్ ఏ విధంగా ఇంక్రీజ్ అయింది అనే దానికి మన చేతి వేళ్ళని వాటర్లో డిప్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా in which case it is easy to pull. why? ఎందుకు మనం ఆ విధంగా మన చేతి వేళ్ళని ఫుల్గా డిప్ చేస్తున్నాం? రిపీట్ ది యాక్టివిటీ with other liquids. Such as coconut oil, grease, etc. and observe the differences. ఇప్పుడు మనము ఏ విధంగా వాటర్లో మన హ్యాండ్స్ డిప్ చేసామో అదేవిధంగా కోకోనట్ ఆయిల్ మరియు గ్రీజ్లో డిప్ చేసి వాటి మధ్య తేడాని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫ్రిక్షన్ కెన్ బి advantages in some causes and disadvantages. ఫ్రిక్షన్ వలన మనకు అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఇన్ అదర్ కాజెస్ కొన్ని కారణాల్లో మనం వాటిని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాటమ్ ఆఫ్ ది షూస్. ఈ బాటమ్ ఆఫ్ ది షూస్ వల్ల ఫ్రిక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఫ్రిక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ఫ్రిక్షన్ కెన్ బి అడ్వాంటేజెస్ అండ్ సమ్ కాజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ అనేటివి మనం ఐడెంటిఫై చేసి నోట్ చేయాలి. హ్యావ్ యూ ఎవర్ థాట్ why the sole of your shoes is grown as shown in figure 16. మనకు పటం 16లో అంటే ఫిగర్ 16లో బాటమ్ ఆఫ్ ది షూస్ ఏ విధంగా అమర్చబడి ఉంటాయి అనేది మనం చూడడం జరిగింది. షూస్ ఆ విధంగా తయారు చేయడం వలన ఫ్రిక్షన్ అనేది అక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. It is done to provide the shoes better grip on the floor. మనం షూస్ వేసుకొని ఫ్లోర్ మీద పోతూ ఉన్నప్పుడు అవి జారిపోకుండా మనం ముందుకి పరిగెత్తడం లేదా నడవడం జరుగుతుంది. సో దట్ యూ కెన్ మూవ్ సేఫ్లీ.
that you can move safely. Similarly, అదేవిధంగా ది టైర్స్ ఆఫ్ కార్స్, అదేవిధంగా ది టైర్స్ ఆఫ్ కార్స్, మనం కారుకి చక్రాలు ఉండడం గమనించుంటాం. కారుకి చక్రాలు ఉండడం వలన ది టైర్స్ ఆఫ్ కార్స్, ది టైర్స్ ఆఫ్ కార్స్, ట్రక్స్ అండ్ బుల్డోజర్స్ ఆర్ ట్రీటెడ్. బుల్డోజర్స్ ఆర్ ట్రీటెడ్. మనకు సిమిలర్లీ అంటే అదేవిధంగా షూస్ ఏ విధంగా అయితే ఉంటాయో అదేవిధంగా టైర్స్, కారు యొక్క టైర్స్, ట్రక్స్, ట్రాక్టర్స్ వాటి యొక్క టైర్స్, బుల్డోజర్స్ యొక్క టైర్స్ అదేవిధంగా తయారు చేయడం జరుగుతుంది. వై, ఎందుకు? వై డూ యూ నీడ్ టు చేంజ్ ది టైర్స్? వై డూ యూ నీడ్ టు చేంజ్ ది టైర్స్? వెన్ ఇట్స్ treading is worn out. When it treading is worn out. ఇక్కడ మనం ఫిగర్ 17 చూసినట్టయితే అక్కడ ఒక టైరు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ టైర్కి ఏ విధంగా అక్కడ దాని షేప్ అనేది తయారు చేశారో ఒకసారి మనం చూద్దాం. ఒకసారి మనం ఆ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ టైర్, ఆ ప్యాటర్న్ అంటే తయారీ విధానం, టైర్ యొక్క తయారీ విధానం ఏ విధంగా ఉంది. జిమ్నాస్టిక్ చేసేవాళ్ళు అప్లై చేస్తుంటారు. జిమ్నాట్స్ అప్లై సమ్ కోర్స్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆన్ దేర్ హ్యాండ్స్. టు ఇంక్రీజ్ ఫ్రిక్షన్ ఫర్ బెటర్ గ్రిప్. To increase friction, better grip. This is due to increasing the large number of irregularities. Up and down అంటే పెరగడం మరియు తగ్గడం. ఇన్ ది కాంటాక్ట్ ఏరియా, ఆ ఏరియాలో మనకు ఫ్రిక్షన్ అనేది అప్ అండ్ డౌన్గా ఉంటుంది. ఫ్రిక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది మరియు తగ్గుతుంది. ఆ విధంగా జిమ్నాస్టిక్స్ ఫ్రిక్షన్ని తక్కువ ఎక్కువ చేసుకునేదానికి వాళ్ళు వాడుతూ. హౌ డు యూ రెడ్యూస్ ఫ్రిక్షన్? మనము ఇప్పటి వరకు ఇంక్రీజ్ ఫ్రిక్షన్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువగా ఏ విధంగా ఉంటుంది, మనకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా హౌ టు రెడ్యూస్ ఫ్రిక్షన్, మనము ఫ్రిక్షన్ని ఏ విధంగా తగ్గించుకోవచ్చు. ఇన్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ హౌఎవర్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ undescribable and we would like to minimize. సమ్ సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఫ్రిక్షన్ని కొన్నిసార్లు తగ్గించుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ మనకు ఒక ఫిగరు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఫిగర్లో ది క్యారమ్ బోర్డు, మనం పిల్లలము ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ టైంలో ఆటలాడుకుంటూ ఉంటారు. ఆ టైంలో క్యారమ్స్ ఆడడం జరుగుతుంది. మనకు క్యారమ్ బోర్డు మీద పిల్లలు ఈవినింగ్ టైంలో ఆటలాడుతూ ఉంటారు. ప్లే క్యారమ్ బోర్డ్ వితౌట్ పౌడర్. మనము క్యారమ్ బోర్డు ఆడేటప్పుడు పౌడర్ లేకుండా ఆడితే ఏ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ప్లే విత్ ది ఫైన్ పౌడర్. Sprinkled on the board. మనకు పౌడర్ని స్ప్రే చేయగానే కాయిన్స్ తొందరగా ఈజీగా ముందుకి మూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇన్ విచ్ కేస్ ఈజ్ ది మూమెంట్ ఆఫ్ ది స్ట్రైకర్. ఇన్ విచ్ కేసెస్ ఆఫ్ ది
మూమెంట్ ఆఫ్ ది స్ట్రైకర్ అండ్ ది కాయిన్స్ ఈజీ. మనకు పౌడర్ని అప్లై చేసినప్పుడు కాయిన్స్ ఈజీగా మూవ్ అవడం జరుగుతుంది. ఎందుకు ఆ విధంగా కాయిన్స్ ముందుకి మూవ్ అవడం జరుగుతుంది? వై డు వి pour a few drops of oil on the hinges of a door. మనము కొంత టైంలో డోర్లు ముందుకి వెనక్కి లాగడం జరుగుతుంది, కొద్దిగా గట్టిగా పట్టుకుంటాయి. వై డు we use grease between the moving parts of motor vehicles? మనము మోటార్ వెహికల్స్లో విడివిడి భాగాలకి మనం గ్రీజ్ అప్లై చేస్తూ ఉంటాం. ఇన్ ఆల్ ది అబవ్ కేసెస్ we want to reduce friction in order to increase efficiency when oil, grease or any other lubricants are applied between the moving parts of a machine. The thin layer is formed between the moving surfaces. Thin layer is formed between the moving surfaces and hence they do not directly rub against each other. Intercooling of regularities is avoided to a great extent by the application of lubricants. Hence మూమెంట్ బికమ్స్ స్మూత్. మనము ఈ లూబ్రికెంట్స్ వాడడం వలన వాటి యొక్క సర్ఫేసెస్ చాలా స్మూత్గా తయారవడం జరుగుతుంది. వాటి మధ్య ఉన్న ఫ్రిక్షన్ అంటే రెడ్యూస్ ఫ్రిక్షన్ తగ్గడానికి మనం లూబ్రికెంట్స్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. When oil, greases or any other lubricants are applied between the moving parts of a machine, a thin layer is formed between the moving surfaces and hence they do not directly rub against each other. Interlocking of irregularities is avoided to a great extent by the application of lubricants. Hence movement becomes smooth. The substances which reduce friction are called lubricants. మనం ఫ్రిక్షన్ని తగ్గించడానికి అంటే రెడ్యూస్ అంటే తగ్గించడం. ఫ్రిక్షన్ని మనం రెడ్యూస్ చేయడానికి దేన్ని ఉపయోగిస్తాము అంటే లూబ్రికెంట్స్ని ఉపయోగిస్తాం. క్యారమ్ బోర్డ్లో కాయిన్స్ ఏ విధంగా స్మూత్గా సర్ఫేస్ మీద ముందుకు వెళ్ళడానికి పౌడర్ని అప్లై చేస్తామో అదేవిధంగా కార్లు, టైర్లు, ఇవి మెకానిక్స్ ఎక్కువగా లూబ్రికెంట్స్ని వాడడం జరుగుతుంది. లూబ్రికెంట్స్ని ఎందుకు వాడతారంటే ఫ్రిక్షన్ని తగ్గించడానికి.
ఫుల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రోలర్స్ ఆన్ ఫ్రిక్షన్. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రోలర్స్ ఆన్ ఫ్రిక్షన్. మనకు ఫ్రిక్షన్ రోలర్స్ మీద దాని ఎఫెక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది. ఫుల్లింగ్ సూట్ కేస్ విత్ రోలర్స్. ఇక్కడ మనకు ఫిగరు చూపించడం జరిగింది. ఈ ఫిగర్లో ఆ అబ్బాయి సూట్ కేస్ని లాక్కుంటూ వెళ్తున్నాడు. ఫుల్లింగ్ సూట్ కేస్ విత్ రోలర్స్. ఫుల్ ఏ సూట్ కేస్ వితౌట్ రోలర్ అండ్ ఫుల్ ఏ సూట్ కేస్ విచ్ హ్యాజ్ రోలర్స్. ఫుల్ ఏ సూట్ కేస్ వితౌట్ రోలర్స్. రోలర్స్ లేకుండా సూట్ కేసుని మనం లాగినప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది, అదేవిధంగా ఫుల్ ఏ సూట్ కేస్ విచ్ హ్యాజ్ రోలర్స్. రోలర్స్ ఉన్నటువంటి సూట్ కేసుని మనం లాగడం వలన ఏ విధంగా ముందుకి మూవ్ అవుతుంది, ఏ విధంగా ముందుకి మూవ్ అవుతుంది. పుషింగ్ ఏ బుక్ ఆన్ పెన్సిల్స్. పుషింగ్ ఏ బుక్ ఆన్ పెన్సిల్స్. ఫుల్ అంటే లాగడం, పుష్ అంటే నెట్టడం. మనం పెన్సిల్ మీద బుక్ పెట్టి దాన్ని నెట్టినప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది. ట్రై టు పుష్ ఏ బుక్. ట్రై టు పుష్ ఏ బుక్. లేయింగ్ ఆన్ ది టేబుల్. లేయింగ్ ఆన్ ది టేబుల్. నౌ ప్లేస్ ది బుక్ ఆన్ టు ది 3 principles. Now place the book on to the 3 principles. Or pens without caps. Or pens without caps. Push the book again. ఫస్ట్ పెన్సిల్ మీద పుస్తకం పెట్టి ముందుకు ప్రెస్ చేసినప్పుడు దానిలో మార్పు ఏ విధంగా ఉంటుంది, అదేవిధంగా పెన్స్ మీద బుక్ పెట్టి పుష్ చేసినప్పుడు దానిలో మార్పు. What do you notice? Why? In which cause it is easy to pull the book? Why? మనం పెన్సిల్ మీద బుక్ పెట్టి ముందుకు పుష్ చేసినప్పుడు ఎందుకు ఈజీగా మూవ్ అవుతుంది, పెన్ను మీద బుక్ పెట్టి ముందుకు పుష్ చేసినప్పుడు ఎందుకు ఈజీగా మూవ్ అవడం లేదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎరేజర్ టు రోల్ ఏ బాడీ. Roll a body, then to slide it over a surfaces. Slide it over a surfaces. So it is convenient. So it is convenient. So it is convenient to pull the luggage fitted with rollers. Pull the luggage fitted with rollers. Understanding the principles of ball bearings. Understanding the ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ బాల్ బేరింగ్. ఇక్కడ మనకు ఫిగర్ చూపించడం జరిగింది. బాల్ బేరింగ్స్ అనేవి ఏ ఫార్ములా మీద డిపెండ్ అయ్యి మనకు ఆధారపడి పనిచేస్తాయి. బాల్ బేరింగ్స్. అండర్స్టాండింగ్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ బాల్ బేరింగ్స్. బాల్ బేరింగ్స్ ఇక్కడ ఫిగర్ని మీరు గమనించాలి. బాల్ బేరింగ్స్ మనకి ఏ విధంగా అప్లై అవుతున్నాయి అనేది. టేక్ 2 lids and rotate them by putting one on the top of the other. One on the top of the other. What do you observe? What do you observe? Now place 4 to 5 marbles. ఇక్కడ 4 లేదా మరియు 5 మార్బుల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. On one lid and place the other lid on the top of the marbles. Then try to rotate the top lid. Try to rotate the top lid. What do you observe? What do you observe? This is the principles of the ball bearing. This is the principle of the ball bearing. To reduce friction between rotating shafts of machine tools. The reduce friction between rotating shafts of machine tools we use ball bearings. మనకు బాల్ బేరింగ్స్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము అంటే మిషన్ టూల్స్ రెడ్యూస్ ఫ్రిక్షన్. మిషన్ టూల్స్ ఫ్రిక్షన్ తగ్గించుకునేదానికి మనం బాల్ బేరింగ్స్ని ఉపయోగిస్తాం. బాల్ బేరింగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోళీలు ఉన్నాయి. మనం ఆడుకునే గోళీల్ని పెట్టి మనం
పైన కింద ఏదైనా చెక్కను పెట్టి దాన్ని రొటేట్ చేస్తూ ఉంటే బాల్ బేరింగ్కి ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఇప్పటి వరకు ఈ లెసన్ విన్నారు కదా. తర్వాత